बेहद की बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। कुछ समय के लिए सबसे पहले हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे। आज मैं कुछ और बेहद के बच्चों को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में उनका चेहरा देखेंगे ना, तो वाइट कलर का लाइट का चेहरा, और उनके जो मस्तक में एकदम वाइट कलर की दूध जैसी लाइट, और वो हमारे मस्तक में आ रही है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, और इसको करना है, बहुत फायदा होगा, बहुत एनर्जी आएगी। मेरी बात को दोबारा सुनाती हूँ। बेहद की कला के परम धाम में दादाजी को लाइट रूप में देखना है। खाली चेहरा ही देखना है, बॉडी नहीं दिखेगी। तो उनके चेहरे के मस्तक के अंदर से एकदम वाइट कलर की, जैसे सूर्य तो गोल्डन होता है ना, वो वाइट कलर की लाइट है, सूर्य की तरह उनके मस्तक में से लाइट आ रही है। उस लाइट को हमने अपने मस्तक में लेना है। ऐसे सोचना कि हमारे मस्तक में वो लाइट आ रही है। तो वो लाइट लेते लेते हमें अपनी सुध बुध नहीं रहेगी, कुछ पता नहीं लगेगा। तो थोड़े समय के लिए भी हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, दादाजी से पावर लेंगे। परम महाशांति है। सभी बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व कल्याणकारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगी। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए जिससे समर्थ आत्मा बनेंगे। समर्थ मतलब कंबाइंड रूप, बाप का और आपका कंबाइंड रूप। देखो कितना अच्छा महावाक्य। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समय, उत्तर क्या है? समय की और स्वयं की पहचान। समय की पहचान, तो समय देख रहे हो ना आप, समय कितना बलवान है। समय सबसे करारा है, जो करेगा सो पाएगा। ये समय पुरुषार्थ करने का है, प्राप्ति करने का समय है, बाप का रूप धारण करने का समय है। यही प्राप्ति है, सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति, दादाजी का रूप धारण करना। और दादाजी से पावर लेते रहोगे, लेते 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 पावर लेते लेते क्या होगा? आपका रूप दादाजी का बन जाएगा। तो समय की और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि यह संगम का समय ही है, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। अब नहीं तो कब नहीं, तकदीर बनानी है तो अभी बनेगी। यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। ये नानू राम जी वाणी चलवा रहे हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही। नानू राम जी है ना, वो अपनी दादी से बुलवा रहे हैं। श्रेष्ठ तकदीर
अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा, कितना स्पष्ट लिखा है, संगम पर ही बाप द्वारा सर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले हो, सदा यह स्मृति रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। माया क्या है? जो इन आंखों से दिखता है ये सब माया है। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। कितने अच्छे वाक्य हैं। परखने और निर्णय शक्ति का आधार क्या है? साइलेंस की शक्ति। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। जो बापू जी को याद करते हैं ना, तो क्या होता है? साइलेंस में चले जाते हैं। इतना अच्छा साइलेंस हो जाता है कि बोलने की, आवाज करने की इच्छा नहीं होती। निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश ही शांत, स्वदेश ही शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति। आहा, कितना अच्छा है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब शीर्ष साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्वात्माओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप। आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती है। एक है परखने की शक्ति, दूसरा निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सह साधन है। तो परखने की शक्ति क्या होती है? समय को परखना। और निर्णय करना, निर्णय अपने ऊपर करना कि मैं क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे विश्व परिवर्तक बनना है या नहीं बनना, विश्व कल्याणकारी बनना है या नहीं बनना। दो बातें ना, या तो बनना है या नहीं बनना। बनना है तो बाप के बन जाएंगे और बाप का रूप धारण कर लेंगे, नहीं बनना तो कोई बात नहीं। हरी इच्छा, जो अपनी इच्छा है। तो कहते हैं ना कि योग बल, तो योग भी एक कहते हैं ना, जैसे हर चीज को परिवर्तन करने के लिए आग में डाला जाता है। सोने को आग में डालते हैं, प्योर बनाते हैं, तो योग अग्नि बोलते हैं, योग अग्नि। लेकिन योग अग्नि नहीं है, योग को अग्नि नहीं है, योग शांति है। इतनी जबरदस्त शांति। अग्नि इसलिए बोला गया कि ये परिवर्तन कर देती है, हर चीज को प्योर बना देती है, आत्मा को प्योर बना देती है, प्रकृति को प्योर बना देती है, पूरी दुनिया का परिवर्तन कर देती है। तो इसलिए इसको योग अग्नि कहा गया है। बाकी ये अग्नि नहीं है, ये साइलेंस की शक्ति है, एनर्जी है, चुंबकीय पावर है, करंट की पावर है, पारस की पावर है,
पारसनाथ के द्वारा मिलती है, बाकी कोई दे नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है ये शक्ति हमें कोई दे सके। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ సందేశము ఇస్తూ ఉన్నారు. సమర్థ ఆత్మలుగా కావటం అనగా బాప్ మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండటం. కంబైన్డ్ రూపమే సమర్థ స్వరూపము. ఈ మాటని బుద్ధిలో స్పష్టంగా ఉంచుకోండి. ఎవరికైతే జ్ఞానం స్పష్టమవుతుందో ఈ పాయింట్ స్పష్టంగా అవుతుంది అంటున్నారు మా. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశం హిందీలో విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. మనము ఈ యొక్క సందేశం వినే ముందు 2 నిమిషాలు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి, లైట్ హౌస్గా పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని తీసుకుందాం. ఈరోజు నేను బేహద్ పిల్లలకి చక్కగా స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాను. దాదాజీ బేహద్ కళ పరంధామంలో ఆకారి రూపంలోనూ నిరాకారి రూపంలోనూ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క ముఖమును అకరి రూపంలో దివ్య తేజోమయమైనటువంటి స్వరూపంగా వైట్ కలర్ లైట్ ముఖములో మస్తిష్కంలో పూర్తిగా బాపు యొక్క రూపం యొక్క మస్తిష్కంలో వైట్ కలర్గా ఉన్నటువంటి పరం లైట్ పరం ప్రకాశ స్వరూపమును మీరు చూస్తూ అనుభవం చేసుకోండి. ఇదే ధ్యానంలో మీరు సంకల్పించాల్సినటువంటి పాయింట్. బాపు ద్వారా నేను పవర్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాను. దాదాజీ ద్వారా నా యొక్క ఆత్మ లోపలికి పవర్ని నేను తీసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ యొక్క పవర్ విశ్వం మొత్తానికి అందిస్తూ ఉన్నాను. లైట్ మస్తిష్కం నుండి వెళ్తూ ఉంది అనేటువంటి పాయింట్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఇది చాలా లాభదాయకమైనది, చాలా ఎనర్జీ ఇచ్చేది. నేను మరలా ఇదే మాటని చెప్తూ ఉన్నా. బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో దాదాజీ యొక్క లైట్ స్వరూపంలో చూడండి. కేవలం ముఖము చూడటమే జరగాలి. బాపూజీ దేహము స్వరూపము అక్కడ ఉండదు. ముఖము అనగా మస్తిష్కము పరం లైట్ పూర్తిగా ఎగ్జామ్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. ఏ విధంగా సూర్యుడు బింబంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారో గోల్డెన్ కలర్లో, అదేవిధంగా అక్కడ బేహద్ జ్ఞాన సూర్యుడు గోళము బింబము ముఖము ద్వారా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైట్ సూర్యుడు పరం ప్రకాశం పరం లైట్ యొక్క సూర్యుడు. ఆయన యొక్క మస్తిష్కం నుండి లైట్ వస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైతే లైట్ మన యొక్క మస్తిష్కంలోకి తీసుకుంటూ ఉన్నామో, పవర్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉన్నామో, ఆ బ్యాటరీ ఆత్మ నుండి కరణ శరీరంలో కూడా ఛార్జ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. లైట్ తీసుకుంటూ మనము బాధని దుఃఖాన్ని తొలగించుకుంటూ ఉన్నాం. మనకి ఇంకేమీ అనేది లేదు. మనకు సొరంతి మన గురించి మనకు జ్ఞాపకం ఏమీ ఉండదు. కొద్ది సమయం కొరకు మనము పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాము, దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ. పిల్లలందరికీ కూడా ఇలా యోగం చేసేవారికి, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు మీ యొక్క బుద్ధికి స్పష్టంగా గుర్తింపు వచ్చింది అనుకుంటా. ఏంటది? బాపు బింబము ముఖము పరం లైట్గా బేహద్ కళల పరంధామంలో చూడటం. ఇది ఎవరైతే చూస్తూ ఉంటారో సమర్థ ఆత్మగా అయిపోతారు.
ఎటువంటి గుర్తింపు అంటే బుద్ధిలో స్పష్టంగా కావాలి. దీనితోటి సమర్థ ఆత్మగా అవుతారు. సమర్థము అనగా కంబైన్డ్ స్వరూపంగా అవటం. బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపంలో. చూడండి ఎంత చక్కటి మహావాక్యము. ఎలాంటి ఏది కూడా మీ మనసులోకి రాకుండా బాప్ ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే స్పష్టతతోటి సమర్థ ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారు. సమయము స్వయమును గుర్తించండి. సమయము గుర్తించినప్పుడే స్వయం మిమ్మల్ని మీరు తయారు చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. సమయాన్ని చూడండి ఎలా నడుస్తుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సమయం చాలా శక్తిశాలి అయిపోయింది. సమయమే మీకు టీచర్ అయ్యి మీ చేత పురుషార్థం కూడా చేయిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళే పొందుతారు. ఇప్పుడు సమయము పురుషార్థం చేసే సమయం కాబట్టి ఈ సమయంలో బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఇదే ప్రాప్తి అన్నిటికంటే గొప్ప ప్రాప్తిని కలిగిస్తుంది. దాదాజీ రూపాన్ని ధారణ చేయండి. దాదాజీ తోటి పవర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. తీసుకుంటూ 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 మీ ఆత్మ చాలా పవర్ఫుల్గా అయిపోవాలి. పవర్ తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఏమైపోవాలి? దాదాజీ సమానంగా అయిపోవాలి. మీరు కూడా బాప్ సమానంగా అయిపోవాలి. మీ లోపల బాపు యొక్క రూపం ఇమిడిపోవాలి. సమయము స్వయం గుర్తించడంతో బుద్ధి స్పష్టమవుతుంది. సమర్థ ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది సంగమయుగం యొక్క సమయము. శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి సమయం. ఇప్పుడు లేనిది మరెప్పుడు లేనే లేదు. మీరు ఈ విధంగా సంగమయుగ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కల్పం మొత్తంలో ఇంత గొప్ప శ్రేష్ఠాతి శ్రేష్టమైన భాగ్యం ఇప్పుడే తయారవుతూ ఉంటుంది. నానూరామ్ బాపూజీ వాణిని చక్కగా నడిపించారు. నేను ఆయన యొక్క మనసులోని మాటని నేను నా యొక్క మనసులో మాటలు చెప్పటల్లా నానూరామ్ చెప్పింది అవ్యక్తవాణి యొక్క రహస్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నాను. దాదీజీని మరి ఏదైతే పిలుపు వచ్చిందో వెళ్ళటమే అంటారు కదా. శ్రేష్ఠాతి శ్రేష్టమైన భాగ్యం ఇప్పుడు తయారు చేసుకోవాలి. బాపు చెప్పింది, దాదాజీ చెప్పింది అనుసారంగా నడుస్తూ సంగమేఘంలో బాపు అన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. బాపు ద్వారా సర్వ అధికారాలు ప్రాప్తిస్తూ ఉన్నాయి. అధికారి ఆత్మగా అవుతున్నారు, శ్రేష్ఠ ఆత్మగా అవుతున్నారు, శ్రేష్ఠ ప్రారంధాన్ని తయారు చేసేవాళ్ళుగా అవుతున్నారు. సదా ఈ మాటను స్మృతిలో ఉంచుకోండి. సమర్థులుగా కండి. సమర్థులుగా అవ్వటంతో మాయ జీత్తుగా అయిపోతారు. మాయ ఏంటి? ఈ కళతోటి ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో అదంతా కూడా మాయే. ఎప్పుడైతే మీరు సమర్థులుగా అవుతారో, బాప్ సమానంగా అవుతారో, మాయ జీత్తుగా అయిపోతారు. సమర్థ ఆత్మ విఘ్న వినాశకగా అయిపోతూ ఉంటారు. సంకల్పంలో కూడా విఘ్నం అనేది రాదు. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా విఘ్న వినాశకులుగా కండి. ఇది మంచి మహావాక్యం. చూడండి, పరిశీలన నిర్ణయ శక్తి యొక్క ఆధారంతో సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని ఈరోజు మరి నిర్వాణ్ అనగా వాక్కుకు అతీతంగా అయ్యి శాంత స్వరూపం యొక్క స్థితిలో అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండాలి. బాపూజీని జ్ఞాపకం చేయండి. ఏ విధంగా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. చక్కగా సైలెన్స్ స్టేజ్లో ఉండండి. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోండి. నిర్ణయం అనగా వాక్కు, నిర్వాణ్ అనగా వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితి. ఈ స్థితిని అనుభవం చేసుకోండి. ఆత్మలైన మీరందరూ కూడా మరి స్వధర్మంలో సుకర్మ స్వస్వరూపం యొక్క స్వదేశంలో ఉండేవాళ్ళుగా కండి. సంగమయుగం యొక్క విశేషమైనటువంటి శక్తి సైలెన్స్ యొక్క శక్తి. ఇది ఎంతో మంచి మహావాక్యం కదా. సంగమయుగంలో విశేషమైనటువంటి సైలెన్స్ శక్తి స్వరూపంలోకి రావాలి. ఇప్పుడు సంగమయుగ ఆత్మలు యొక్క లక్ష్యం ఇదే. స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్లోకి వెళ్ళాలి. ఈ యొక్క అనాది లక్షణం శాంత స్వరూపం స్థితి, సర్వ శాంతిగా యొక్క శక్తి స్వరూపము. శక్తి విశ్వానికి చాలా అవసరం. సర్వ ఆత్మల యొక్క పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు సైలెన్స్ శక్తిలోకి తీసుకుని వెళ్ళేదే ఉంది. అందరూ హల్చల్లో ఉన్నారు. మీరు అచల్గా ఉంటే, మీరు సైలెన్స్ శక్తిలో ఉంటే అందరినీ సైలెన్స్ శక్తిలోకి తీసుకుని వెళ్ళగలుగుతారు. సైలెన్స్ అనగా శాంత స్వరూపంగా ఉండటం. ఆత్మలు
ఏకాంతవాసిగా అయిన కారణం వల్ల సదా ఏకాగ్రతగా ఉండండి. ఏకాగ్రత కారణం విశేషించి 2 శక్తులు సదా మీ దగ్గర ఉండాలి. 1 పరిశీలన శక్తి, 2 నిర్ణయించుకునే శక్తి. ఈ యొక్క విశేషమైన శక్తుల వ్యవహారంలో పరమార్థము ఆ రెండిట్లోనూ ఉండాలి. సర్వ సమస్యలకు ఇదే సమాధానం అవుతుంది. పరిశీలన శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది? సమయాన్ని గుర్తించండి, నిర్ణయం తీసుకోండి. నిర్ణయము అనేది మీరు మీ పైన, బాపు పైన, మీరు చేసే విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం పైన, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మగా కండి. ఈ 2 మాటల్ని సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏదన్నా కాగలుగుతూ ఉంటారు. అవ్వాల్సిందే మనం తప్ప విశ్వ కళ్యాణం చేసేవాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. బాపు పిల్లలుగా అయ్యాము, బాపు రూపాంధారణ చేశాము. ఇంకో ఏ విషయం లేదు, కోరికలు ఏమీ లేవు. ఒకటి విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తన. దీన్ని యోగ బలంతో చేయటం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క వస్తువుని పరివర్తన చేయుటకు ఏం చేస్తారు? దాన్ని అగ్నిలో పడేస్తారు. ఆ అగ్నిలో కల్తీ అంతా తొలగిపోతుంది. ప్యూర్ అయినటువంటి బంగారం బయటపడుతూ ఉంటుంది. అది చాలా ప్యూర్గా తయారవుతుంది. అదేవిధంగా మీ ఆత్మ యోగాగ్నిలో పడేస్తే యోగాగ్ని పవిత్రమైన ప్యూర్ గల ఆత్మగా తయారు చేస్తుంది. యోగాగ్ని అంటారు. యోగము అంటే శాంత స్వరూపానికి గుర్తు, జబర్దస్త్ శక్తి, అగ్ని. అందుకని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, పరివర్తన చెయ్యాలి, అవుదాము. మనం తప్ప ఇంకెవరు చేసేది లేదు. యోగా శక్తితోటి, యోగా శాంతి తోటి ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. అగ్ని అనగానే మంటలు అనుకుంటారు. ఇది వేడి అంటే పరివర్తన చేసేటువంటి అగ్ని. ఇది మండదు, మంట కనిపించదు, లోపల స్థితిని మార్చేసేది. ప్రతి ఒక్క వస్తువుని కూడా ప్యూర్గా తయారు చేస్తుంది. ఆత్మ ప్యూర్గా అయిపోతుంది. ప్రకృతి కూడా ప్యూర్గా అయిపోతుంది. ప్రపంచం యొక్క పరివర్తన కావాలి. అందుకనే యోగా అగ్ని అంటూ ఉంటారు. ఈ స్థూలమైన అగ్ని కాదు, ఏ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి, ఎనర్జీ. ఇది అయస్కాంతం యొక్క పవరు, కరెంటు యొక్క పవరు, పారస్ బంగారం లాంటి పవరు, పారస్ నాద్ ద్వారా లభించేటువంటి పవర్ ఇది. ఇది మామూలు ఇది కాదు. దీనిలో మరి ఇంక వేరే శక్తి అనేది లేదు. శక్తి మనకు బాప్ ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్దు పవర్ ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనితోటే మనం విశ్వ మహాపరివర్తన అనేది చేస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.